اسمبلی میں ان کی پہلی تقریر میں جو لب و لہجہ تھا اور جو کل کا رویہ تھا یا جو لب و لہجہ تھا وہ کافی بدلا ہوا تھا. اس بدلاؤ کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ لہجے میں کچھ نرمی آ گئی ہے ان کے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اچھا کام کیا کہ ان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی اور یہ روایت ہونی چاہیے تھی. لیکن جو دوسرا مسئلہ تھا جہاں بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات کا تعلق تھا، اس میں وزیر اعظم صاحب خود بھی بے بس ہیں. وہ خود ملاقات نہیں کروا سکتے. جہاں سے ملاقات ہونی ہے وہیں سے جب تک ان کو سگنل نہیں ملے گا وہ ملاقات نہیں ہو سکے گی. لیکن اب گیند بنیادی طور پر وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ صوبے کے ساتھ مل کر ایک مثالی طور پہ چلا جا سکے تو اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر ایک ملاقات کی اجازت مانگ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے تو وہ ہونی چاہیے. وہ کل نہیں ہو سکی، آج ہو جائے، تو یہ تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور پنجاب حکومت کی ثوابدید نہیں ہے؟ نہیں، وہ آپ کو معلوم ہے قانون کچھ اور کہتا ہے، لیکن جو اصول اس وقت پاکستان میں اس وقت موجود ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے ملاقات طے ہوتی ہے اور کون سے کیسے ملاقات ہوتی ہے. لیکن جو بنیادی کام یہ ہوا کہ بلا وجہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جو تقرری تھی اس پر پہلے ایک ٹکراؤ پیدا کیا وفاقی حکومت نے اور کچھ اس قسم کا تاثر دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. اور پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے اکثریت کے ساتھ، ان کے تمام ووٹ موجود تھے، تو وہ بلا وجہ کا ایک ٹکراؤ پیدا ہوا اور اب وہ ٹکراؤ ختم ہو چکا ہے عملی طور پر. اب آپ دیکھیں تو وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت حلف بھی اٹھا لیا گورنر نے، تو اس لیے وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. اب اصولی طور پر بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو سہیل آفریدی ہیں ان کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. اور جب آپ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. سیاست جو ہے وہ اپوزیشن کی طرح کی کرنے کے لیے پھر آپ کی سیاسی جماعت ہے، وہ کرے، اس کو کوئی شک نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کو وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کو ذرا تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ چلنا پڑے گا. ایک بات، اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت کے پی کے اندر وہ دہشت گردی کا ہے. اور دہشت گردی کے چیلنج میں جو سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے، جو پی ٹی آئی میں، حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں تضاد ہے، وہ فوجی آپریشن کے حوالے سے ہے. اب اگر وہاں پر وہ جیسے آپ نے کہا کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ کسی بھی قسم کا فوجی آپریشن نہیں ہوگا. اچھا، اب اس میں اتفاق چاہیے. اس میں جے یو آئی بھی، اس کی بھی ریزرویشنز ہیں، جماعت اسلامی کی بھی ریزرویشنز ہیں، اے این پی کی بھی ریزرویشنز ہیں، پی ٹی آئی کی بھی ریزرویشن ہے فوجی آپریشن کے اوپر. اب وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور باقی جتنے بھی فریق ہیں ان سب کو مل کر یہ طے کرنا چاہیے کہ اگر آپریشن کرنا ہے تو وہ اتفاق کے رائے سے کیا جائے. سیاسی تقسیم نہیں ہونی چاہیے اس میں، اور اس میں بھی لچک کا مظاہرہ صوبائی حکومت کو بھی کرنا پڑے گا. اگر سارے سب لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن کرنا ہے تو پھر ان کو بھی آپریشن کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور اگر ساروں میں سے اتفاق نہیں ہے تو پھر آپریشن کی بجائے جو ڈائلاگ کے راستے کی بات کی جا رہی ہے وہ راستہ اختیار کر لیا جائے. لیکن ایک سوال ضرور ذہن میں رکھا جائے کہ جو کے پی کے والے ہیں کہ اس افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان بار بار افغانستان کے ساتھ انگیج کر چکا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، لیکن ان کو وہ رسپانس نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپریشن کے علاوہ کچھ ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے. اب یہ جو کل 48 گھنٹے کا جنگ بندی ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. جی، اس کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تو اس لیے اب کے پی کے کو بھی محاذرائی اور ٹکراؤ کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے، اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کی سیاسی جماعت کرے، چیف منسٹر خود نہ کرنے کی کوشش کریں جس سے ایک ٹکراؤ پیدا ہوگا. بالکل. اور اب جو ملاقات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نہ کرنے دی جو پھر پرامن احتجاج ہی ایک واحد راستہ رہ جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیول پر جس طرح سے علی امین گنڈاپور وفاق کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے پاتے رہے ہیں، یہ سہیل آفریدی بھی اسی طرح جو ہے وفاق کے ساتھ جو ہے کوئی بات چیت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر ملاقات ان کی کروا دی جائے آج کل میں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ملاقات نہ کروانے پہ بضد رہتے ہیں وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو پھر اس سے ٹکراؤ پیدا ہوگا. پھر ان کے پاس محاذرائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بنے گا. پھر آپ ان کو محاذرائی کی طرف خود دھکیل رہے ہیں. ایک بات، بانی پی ٹی آئی سے چیف منسٹر کی ملاقات جو ہے وہ تو ان کا سیاسی، آئینی اور جمہوری حق ہے. لیکن وہ تو سیاسی میچورٹی دکھا رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں وہ میچورٹی اب وفاقی حکومت کو بھی دکھانی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دکھانی چاہیے کہ بھی جو ملاقات ہے اس میں تو کوئی ایسی مذائقہ نہیں ہے نا، ملاقات ہو جائے. اور اگر وہ خود کوئی ایسی احتجاجی سیاست کرتے ہیں جس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا ملبہ جو ہے وہ چیف منسٹر پر گرے گا نا. لیکن اگر وہ ابھی نہیں کر رہے ہیں تو ان کی ملاقات میں تو کوئی اتنا بڑی رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے. سلمان صاحب، لیکن ایک بات تو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر صرف وفاق کے ساتھ ہی تعلقات بہتر کرنے تھے تو پھر تو تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں تھی. تبدیلی کی تو 3 وجوہات ہیں نا. پہلی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کے حق میں وہ بڑی تحریک نہیں چلا سکے جو کے پی کے اندر چلانی چاہیے تھی. ایک بات. دوسری بڑی وجہ بنی کہ ان کے جو بیانات تھے اور جس طرح سے انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی بہن پر سنگین طریقے سے الزامات لگائے
वो एक बड़ा मसला आ रहा था। तीसरा बड़ा मसला था कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुसलसल राब्ते में थे और एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों के बावजूद बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो अमल नहीं करते थे। और चौथा अमल यह आया कि जो फौजी ऑपरेशन हो रहा था उसके ऊपर बार बार बानी पीटीआई ने कहा कि इसको रोक दें, लेकिन वो नहीं रोक रहे थे, वो उसको टारगेटेड ऑपरेशन कह रहे थे। तो ये 4-5 बुनियादी वजूहात आई जिसकी वजह से इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे बानी पीटीआई के दरमियान और उनके दरमियान को उनको तब्दील करना पड़ा। लेकिन आप देखिए इस तब्दीली के अमल में अली अमीन गंडापुर जो है वो काफी इस्तकामत का मुजाहरा किया और बानी पीटीआई के साथ खड़े रहे, सोहेल आफरीदी के साथ खड़े रहे और उन्होंने बड़े तो ये सेम चैलेंजेस तो सामने हैं उनके भी, सोहेल आफरीदी के बिल्कुल होंगे। मैंने आपको कहा है सोहेल आफरीदी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो तो वही फौजी ऑपरेशन के हवाले से है ना, वो सबसे बड़ा है। दूसरा यह कि वफाक के साथ जो ताल्लुकात है उसका ताल्लुक जो है वो वफाक के अपने तर्ज़-ए-अमल से भी है। अगर वफाक अच्छा तर्ज़-ए-अमल करेगा तो सूबा भी अच्छा तर्ज़-ए-अमल करेगा, अगर सूबा अच्छा तर्ज़-ए-अमल नहीं करेगा और वफाक भी नहीं करेगा तो फिर टकराव पैदा होगा। तो इसलिए ये जिम्मेदारी तो दोनों के ऊपर आयद होती है ना, वफाकी हुकूमत पे भी और सूबाई हुकूमत पे भी। एक चीज और, अगर बानी पीटीआई ये चाहते हैं कि केपीके से कोई इत्तेजाजी तहरीक जनरेट हो बहुत बड़ी, तो मैं ये कहता हूं कि वो तहरीक जो है जनरेट करने के लिए उनको सूबाई हुकूमत पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी सूबाई जमात पर ज्यादा जोर देना चाहिए। हुकूमत को हुकूमत करने दें। अगर आप चीफ मिनिस्टर को भी उस पूरे खेल का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर उससे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में टकराव होगा। वही वाले होंगे ना। अली अमीन गंडापुर साहब अगर वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर कर रहे थे वफाक के साथ या कुछ इस तरह के उनके मामला थे तो उसमें तो लगे रहने देना चाहिए। क्या वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुए ना, देखें जो सूबे का हिस्सा था फंड का वो तो नहीं मिल रहा था, वो तो सबको आपको सामने मौजूद है। अच्छा, जो बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था उनके ताल्लुकात की बेहतरी की वजह से। और खुद अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातें नहीं होती थी या वो मुलाकात नहीं करते थे, वो थी। फिर सूबे में अपने गवर्नेंस के इशूज थे, नहीं देखिए ना, फिर सूबे के गवर्नेंस के इशूज बहुत थे। सिक्योरिटी के हवाले से रोजाना की बुनियाद पे वहां पे हमारे जवान शहीद हो रहे थे, दहशतगर्दी की जंग चल रही थी, ये सारी चीजें तो सामने मौजूद है। आप कह रहे हैं कि फौजी ऑपरेशन तो वो तो एक नेशनल इशू है, उस पे तो जो है कंसेंसस होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम ये देखते हैं कि केपी हुकूमत इस वक्त मुसलसल, चाहे वज़ीर आला कोई भी हो, बानी की रिहाई पर ज़्यादा बातचीत हुई और पहले ये कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर को हटाया भी इसलिए गया कि उन्होंने बानी से ये कह दिया कि अगले 2 साल तक आपकी रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आ रही उनको। उसके बाद जब ये आए हैं सोहेल आफरीदी, तो इनके आने के बाद जो पहला एजेंडा हर बार, और अभी पहला जो मामला ख़राब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी इसी बुनियाद पर हो रहा है कि ना उनको मिलने दिया जा रहा है ना ही रिहाई की। 2 साल से तो वो यही कहते हैं ना कि हमारा बुनियादी एजेंडा बानी पीटीआई की रिहाई का है। वो तो कोई नहीं कहते कि हमारा एजेंडा रिहाई का नहीं है, वो एक अलग बहस है। देखिए, वो एक अदालती जंग है और एक सियासी जंग है। वो अदालत और सियासत दोनों के दरमियान रहते हुए उन्होंने खुद भी किया आईन और कानून के मुताबिक तो वो अगर वो उसके मुताबिक चलते हैं और अदालती जंग के अंदर अपने आप को रेजिस्ट करते हैं तो उनका हक, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। हाँ, अगर वो बंदूक का सहारा लेते हैं, मुसल्लह जद्दोजहद करते हैं, रियासत के साथ टकराव पैदा करते हैं, कोई बड़ी जिसे कहते हैं एक लड़ाई को इस अंदाज से ले जाते हैं कि वफाक और सूबे एक दूसरे के साथ मुतसादम हो जाए, तो फिर तो एक बात समझ आती है। लेकिन जहां तक सियासी और उनकी आईनी जद्दोजहद है, वो सूबा 2 साल से कर ही रहा है बानी पीटीआई के हक में, और उनकी कई जगह पे बेल भी हुई है, कई जगह पे बेल नहीं हो सकी है, अदालत मामलात है वो चल रहे हैं, वो चलेंगे अभी फौरी तौर पे तो बानी पीटीआई की रिहाई नहीं होने वाली ना। तो इसलिए वो जंग तो वो करेंगे, लेकिन सिर्फ जंग को अगर सियासी, आईनी और कानूनी दायरा कार में रखा जाए तो वो सबके मफाद में। ठीक है। समादम साहब, नवंबर आने वाला है और हमें याद है कि 26 नवंबर को क्या हुआ था और किस तरीके से कोशिश की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज करने की। आपको लगता है कि इस बार नवंबर में भी 1 साल मुकम्मल होने पर कुछ इस तरह से कोई तहरीक चलाई जाएगी और उसी जोरों शोर के साथ, क्योंकि उस वक्त के बाद से अब तक तो कोई खास एहतजाज या तहरीक या कोई जलसा नहीं कर सकी है पाकिस्तान तहरीक? देखिए, अभी तक तो पीटीआई को बुनियादी तौर पे कोई सियासी रास्ता मिल नहीं रहा, ना उनको एहतजाज का उस तरह से हक है, ना जलसे जुलूसों का हक है, ना मोबिलाइज करने का हक है, और यही पॉलिसी अभी तक तो जारी है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन केपीके के अंदर क्योंकि उनकी हुकूमत है, वो केपीके के अंदर तो एक बड़ा एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा वफाकी हुकूमत से, और वो एक टकराव पैदा करेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो लड़ाई इस वक्त जारी है, अगर वो सियासी फ्रेमवर्क में रहती है तो फिर तो फायदा है, लेकिन अगर वो सियासी फ्रेमवर्क से बाहर निकलती है और जो इस वक्त सोहेल आफरीदी पर चैलेंज होगा, वो अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में ये साबित करें कि वो ज्यादा बेहतर रेजिस्टेंस कर रहे हैं और ज्यादा बेहतर तहरीक चला रहे हैं, बड़ी तहरीक चला रहे हैं, लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तो फिर तो उनकी भी कोई से हो सकेगी ना। अगर वो भी वही काम करेंगे जिस तरह से पहले चल रहा है तो फिर उनके दरमियान और उनके दरमियान फर्क नहीं होगा। लेकिन एक चीज देखिए, सोहेल आफरीदी की तकरीरी ने पीटीआई को यकजा कर दिया, यानी वो जितने ग्रुप्स थे ना आपस में, जो तकसीम थे, वो अली अमीन गंडापुर की वजह से वो आपस में जुड़ गए।